वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਮਲਕ ਤੇਰੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਆਏ ਲਾਈਵ ਕੀ ਚੱਕਰ? ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਉਡਾਈ। ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਪਾਈ ਸੀ ਐਸੇ ਆਈਡੀ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਆ ਫਾਲੋ ਬੈਕ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੈ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਨਾ ਪਰਸੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਦਾ ਉਹੀ ਨੇਮ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਪੇ ਕੱਢਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਅਲੀ ਲੰਡਨ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਵੋ ਬਸ ਐਵੇਂ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ? ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਆ। ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਰਾ ਸੁਣਾਈ। ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼? ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਲਕ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ ਟੇਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ ਮਲਕ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸੈयद ਸਾਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਸਾ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਝੂਠ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਅਯਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੁਫਤੀ ਸੈयद ਮੁਬਸ਼ਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਜ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਪਕੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਲਮਾ ਨੂੰ, ਮੁਫਤੀਆਂ ਨੇ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਤਵੇ ਪੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਢੂਈ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ठीक है हाँ जी मुफ्ती साहब मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ? मुफ्ती साहब से करें मेरे से। जी करो जी। आपसे क्वेश्चन जिस तरह इन लोगों की कादियानी की पॉकेट बुक है तो आपने उसके ऊपर जो उन्होंने एतराज़ात मुसलमानों के ऊपर उठाए हुए हैं जी, इन्होंने जिस तरीके से मुसलमानों के एतराज़ात अपने सवालों के ऊपर जो हम मुसलमान उनके साथ करते हैं और फिर उनको जवाब उन्होंने खुद दिए हुए हैं, तो आपने कोई इस तरह की बुक लिखी हुई है कि जिस तरीके से हम उन्होंने जो बातें कही हुई हैं हमने उनके तराज़ात की इस तरीके से कुरान और हदीस की रोशनी में भी और उस तरह भी जो सही बात है उसके जवाब दिए? जी लिखी हुई है, किताबें भी लिखी हैं। बुक का कादियानी कलमा पढ़े, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के शोहरा फाक 200 झूठ, आजिज़ की किताब है वो पढ़ें, कादियानी कज़्ज़ाब किताब है वो पढ़ें, मिर्ज़ा कादियानी की बयान करदा ज़ईफ़ हदीस वो पढ़ें। आपको इंशाल्लाह ताला जवाब मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा ये है कि इनकी जो पॉकेट बुक है इसका मुफस्सल रद्द हमारा फोरम है ख़त्म नबूवत फोरम, जिसका लिंक है ख़त्मनबूवत.org, उसके ऊपर मुफस्सल इसका जवाब मौजूद है। ORG और ठीक हो गया, ख़त्म नबूवत और ठीक हो गया। और साथ में एक को हदीस के बारे में पूछना था, क्वेश्चन था कि जिसमें ला नबी आबादी वाली जो पूरी हदीस है, मैं तो एक स्टूडेंट ही हूँ, मुझे नहीं आती पूरी हदीस, बट उसमें जो उसका पूरी हदीस का जो जवाब है वो ये है कि 30 के करीब कज़ाब इस दुनिया में आएंगे। अच्छा जी किताब भी है ज़रा ये मुझे यही वाली सिर्फ किताब का नाम आता है मुफ्ती साहब की और बाकी किताबों का नाम नहीं आता। हाँ जी वो दूसरा भी मैं लगा देता हूँ। अच्छा सवाल कंप्लीट कर लें, वो हदीस के मतलब क्या है आपको कि अच्छा वो जो 30 के करीब जो कज़ाब आएंगे, कोई हमारे मुफ्तियानी कराम उलमा कराम ने कोई काउंटिंग की है उसकी, उस हदीस की? यानी कि क्योंकि है तो वो हदीस और सही है हदीस है।
जी ठीक हो गया। ये कैसे? इसके ऊपर भी काफ़ी किताबें मौजूद हैं। नबी आलम मुखबिर सादक नबी गैब दा हजूर ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो गैब की खबर इरशाद फरमाई है, तो ये क़यामत तक इतने मुतवक्के हैं। और हदीस का जो मफहूम है वो है 30 के करीब। ये कम भी हो सकते हैं 30 से, या 30 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। ये कन्फर्म 30 नहीं है। हदीस का मफहूम ये है कि 30 के करीब। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर किताबें आप रफ़ीक दलावरी साहब की किताब है 22 झूठे नबी, वो पढ़ लें। एक 30 झूठे नबी, ये भी किताब है, वो पढ़ लें, नेट के ऊपर मौजूद है। इसके अलावा विकीपीडिया के ऊपर जाएं, इंटरनेट के ऊपर, उसमें आप लिखें झूठे मुद्दईयान नबूवत, तो वो आपको पूरी तादाद देते हैं और उनकी हर एक की डिटेल भी आपको मिल जाएगी। जी बहुत शुक्रिया, मैंने नोट किया है। मैं इंशाल्लाह ज़रूर देखूँ, पढ़ने की कोशिश भी ज़रूर करूँगा। असल में नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद क्या है, मंशा क्या है, वो तो हजूर ही बेहतर जानते हैं। समझ आई कि नहीं? बेशक। तो लेकिन ये है कि जो भी नबूवत का दावा करे तो वो झूठा है, कज़्ज़ाब है। बेशक। एक बात याद रखें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अभी तशरीफ़ लाना है। वो जब तशरीफ़ लाएंगे वो कोई दावा नहीं करेंगे, ये याद रख लें। हज़रत ईसा की अलामत ही ये होगी कि वो दावा नहीं करेंगे, बल्कि अहादीस के अंदर जो उनकी अलामतें हैं, उनकी अलामतें सारी दुनिया देख लेगी कि वो जिंदा आसमान से नजूल करेंगे, 2 फरिश्तों के कंधों के ऊपर हाथ रखे हुए, 2 जर्द चादरें पहने हुए, जामे दमिश्क के मशरकी मीनारे के करीब। ये इतनी बड़ी अलामत है कि उनको तो दावे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। तो ये समझने के जो जो दावे कर रहे हैं या जिन्होंने किए हैं, वो सब झूठे हैं, कज़्ज़ाब। बेशक। जी ये बाकी अब जिस तरीके से कुछ लोग जो उनसे हैं, सिर्फ इमाम मेहदी होने का दावा जो लोग करते हैं, जी। इमाम मेहदी होने का सिर्फ दावा करते हैं अच्छा, इमाम मेहदी भी वो दावा नहीं करेंगे, इमाम महदी भी दावा नहीं करेंगे। कहीं पर किसी हदीस में ऐसा नहीं है कि वो दावा करेंगे दो जी मैं इमाम मेहदी, बल्कि वो भी अपनी अलामत के ज़रिए पहचाने जाएंगे। वो कैसे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पहचान हो जाएगी कि वो ज़िंदा आसमान से नज़ूल करेंगे। अब उन्होंने जो नमाज पढ़नी है जिस फ़र्द के पीछे, वो इमाम मेहदी, वो इमाम होगा। इमाम उनको इसी वजह से कहा जाता है कि वो इमामत करवाएंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुक्तदी बनेंगे। असल नाम तो उनका मोहम्मद होगा, माँ का नाम आमिना, बाप का नाम अब्दुल्ला, वो फातमी होंगे, तो सैयदजादे हैं। तो उनको भी कोई ऐलान करने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई इश्तिहार, कोई वेबसाइट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई किताब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हज़रत इमाम महदी हो या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हो, दोनों में से कोई एक भी दावा नहीं करेगा, बल्कि वो अपनी अलामतों से खुद औलिया कराम, बाबे बुजुर्ग, उलमाए कराम उनकी पहचान कर लेंगे। और कोई आके वो वेबसाइट नहीं बनाएंगे, कोई किताब नहीं लिखेंगे। याद रखिएगा। बिल्कुल ठीक। आजकल तो जो
एक क्वेश्चन जैली नबी तो जैली महदी तो जैली मसीह हैं, उन्होंने तो वही भाई वो वेबसाइटें बनाई हैं, उन्होंने तो भाई किताबें लिख रहे हैं, टीवी चैनलों पे आ रहे हैं, लो जी हम इमाम महदी हैं, ईसा हैं हम। और एक और चीज वो है, वो आजकल एक उठा है कासिम, वो बेचारा पता नहीं कौन सा थक्का किस्म का कोई नशा करता है, उसकी आंखें नहीं खुलती बेचारे की है ना, वो उसको आप उसका फेस रीडिंग करें तो आपको पता चल जाए, वो पता नहीं मस्त आदमी है, कौन सा नशा यूज करता है। अच्छा वो ना ख्वाबें बड़ी देखता भाई, वो कभी अरशों के ऊपर घूम रहा है, कभी कहीं। ਤੇ तो ਮੁਸਤਫਾ इसके ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ। नहीं भाई जी, बात यह है कि भाई वो कोई ख्वाबे शाबे नहीं देखनी इमाम मेहदी ने, है वो सचमुच करके दिखाएंगे, वो कोई दावे नहीं करेंगे, कोई उन्होंने तलवार फड़ी होनी है तो वड के रख देना तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ। पत्थर के पीछे भी छुपा होगा ना कोई काफर, तो उस पत्थर ने बोल के कह देना इधर लुकिया जाए जी, फड़ो इनू नप लो इनू। अच्छा एक क्वेश्चन है। जी कहा जाता है कि जी जब स्याह आलम वाले झंडे जो से वो इमाम महदी के लश्कर होगा वो चलेगा वहां से शाम या उस साइड से, तो वो जाएगा फिलिस्तीन जाएगा। जी जी। तो अगर जो अच्छा ये जो है ना, ये वाली जो चीजें हैं ये सब वो है कि माखूजात हैं अहादीस के, माखूजात हैं, तो जो बड़े बड़े मुबल्लिगीन इनके ऊपर तबसरे करते हैं या ये सब इनके कियासात हैं या इनकी अपनी राय है या अपनी इन लोगों की मुबल्लिगीन की तशरीहात हैं। असल मैंने आपको बता दिया ये होना है बस, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिंदा आसमान से नज़ूल करना है, उन्होंने आके इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़नी है, तो फिर जंग करेंगे तो सारे फिर कुफर को ख़त्म कर देंगे, फिर इस्लाम ही इस्लाम बाकी रह जाएगा। उसके बाद अल्लाह पाक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही करेगा, जो वही करेगा वो उसके अल्फाज हदीस के अंदर मौजूद हैं। वो वही ये होगी कि हम एक ऐसी कौम को अब छोड़ने लगे हैं जिनसे लड़ने की ना ही तुम्हारी ताकत है ना ही तुम्हारे साथियों की, तो लिहाजा अपने असहाब को ले करके कोहे तूर के ऊपर चले जाओ। तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने रुफ़का को ले करके कोहे तूर में एक गार में या जिस तरीके से भी होगा वो छुप जाएंगे, तो अल्लाह ताला फिर याजूज व माजूज को निकालेगा। तो ये हदीस के अल्फाज हैं। तो भाई वो बकाया तशरीहात, और आजकल वो मिर्ज़ा जूनियर जेल में है, ये वो डॉक्टर असरार था, वो जवेद गामदी, वो इस किस्म के ना, वो साहिल अदीम भी आजकल उठा हुआ है। तो जिसको बेचारे को कोई मतलब नहीं काम होता वो कहता है चलो सोशल मीडिया पे जाके मोटिवेशनल स्पीकर ही बन जाओ। सारे वेलियां नूं ना एक काम लब्बा है बस, मोटिवेशनल स्पीकर। अच्छा अब तो एक ऐसी ऐसी तशरीहात करते हैं, ऐसी ऐसी जैसे दीन इनके घर का है। हाँ जी। तो ऐसे बैठ के और रत्ती बराबर कोई शर्म कोई हया कोई होता है ना कि कोई बंदा डरता है झिझकता है, यार इतने बड़े बड़े उलमा दुनिया में मौजूद हैं, क्या कहेंगे ना, इससे पक्के पीढ़े हो के ऐसी ऐसी तशरीहात करेंगे तो उलमा मुंह उठा के देखते ये कर क्या रहा है यार, ये क्या कर रहा है, ये तो हालात है। ऐसों के बारे में हजूर अलैहिस्सलाम ने मुस्लिम शरीफ के मुकदमे में हदीस है फरमाया था, कुर्बे क़यामत में ऐसे दज्जाल और कज़ाब ज़ाहिर होंगे जो तुम्हें हदीसें बयान करेंगे, ऐसी हदीसें जो ना तुमने सुनी होंगी ना तुम्हारे बाप दादों ने कभी सुनी होंगी। इनसे बच के रहना, ये खुद भी गुमराह होंगे दूसरों को भी करेंगे, हालांकि वो हदीस बयान कर रहे हैं, लेकिन हजूर उनको दज्जाल और कज़्ज़ाब कह रहे हैं। बयान वो हदीस कर रहा है बयान, और हजूर फरमाते हैं नहीं ये दज्जाल और कज़्ज़ाब है। वो हदीसें कौन सी होंगी कि जो ना तुमने सुनी होंगी ना तुम्हारे बाप दादों ने सुनी होंगी। वल्लाह मैं आपको सही बता रहा हूँ, मेरी पूरी ज़िंदगी एक कुफर के अवानों में आग लगाते ही गुजरी है, और इनके बड़े बड़े लोगों से
गुफ्तगू करते गुजरी है। तो आज तक वो हदीसें, वो बातें हमने कभी नहीं सुनी थी जो मिर्ज़ा जूनियर जेलमी से आज हम सुन रहे हैं। यार हमने सारी कुरान पढ़ा, हदीसें पढ़ी, हमने सारे अलूम फ़नून पढ़े, कभी वो बातें नहीं सुनी थी जो आज हम इन लोगों से सुन रहे हैं। तो फिर वो मुखबिर सादक की वो खबर हमें याद आती है तो हम खुश होते हैं कि हजूर आपने बिल्कुल सही फरमाया था, आप सच्चे हैं हजूर, आप सादिक और अमीन हैं, आपने बिल्कुल जो फरमाया था वैसे हो रहा है, हम देख रहे हैं ऐसे लोगों की सूरत में। अच्छा, एक क्वेश्चन हो रहा है कि जी मैंने कहीं सुना था, मैं ये नहीं कहूँ, मुझे लगता है कि ये बात गलत है या ठीक है, मुझे नहीं पता, कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक के मुबारक कब्र मुबारक के पास हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मदफन होगा। बिल्कुल वो जगह अभी भी खाली है। अच्छा, वो बात ठीक है। अच्छा जी बिल्कुल, हदीस है बकायदा। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हजूर अलैहिस्सलाम के दरमियान जगह अभी भी रखी हुई है। ओके। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, हाँ हाँ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਬਕਾਇਦਾ ਖਜ਼ਾਨ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਮਰੇ ਆ। हाँ और नहीं, मिर्ज़ा कादियानी और कादियानियत कुछ भी नहीं है सिवाय बक बक फजूलियात के, कुछ भी नहीं है, कोई हकीकत नहीं इनकी। अभी कामरान मैं ना 6-7 बराडे हैं जो अभी मेरे फॉलोवर्स जो अभी लाइव हैं जिस जगह के ऊपर, वो आपको पता है ना, नोटिफिकेशन आ जाता है। तो अच्छा वो मैं देख के हर जगह बक बक ही हो रही है, कोई एक जगह सुर स्वाद की कोई इल्मी गुफ्तगू होती है, कोई किसी जगह कोई सवाल जवाब होते हैं, कोई बात होती है, सुनने देखने वाले को कोई इल्म मिलता है नहीं, कुछ नहीं, या तो गालियाँ चल रही हैं या मतलब बक 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 लगे हुए हैं बस। और मैं नीचे बैठ के बोर हो रहा था, मैं कहा चलो यार निकलो इत्थों, लभना कोई है कुछ नहीं इत्थों। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, अगर हमने कुरान पाक को समझ के पढ़ना हो, मीन्स उसकी तर्जुमा और तफसीर समझनी हो, वो कौन से जिन्होंने राइटर हैं उनके पढ़ना चाहिए हमें? कौन से राइटर यानी कि जिन्होंने उनका तर्जुमा किया हो, जो ज़्यादा अच्छा ऑथेंटिक हो। हाँ बात ये है कि देखें, ये भी एक चलो कारी दिया आपने सवाल, तर्जुमा वो चाहे कुरान का हो या हदीस का हो, उसको आप कुरान या हदीस नहीं कह सकते। बेशक तर्जुमा तो नहीं है कुरान बेशक ना ही हदीस, वो तो तर्जुमा तो तर्जुमा है। लेकिन हमें तर्जुमा इंसान का किया हुआ है, एक गैर नबी का किया हुआ तर्जुमा है, समझ आई कि नहीं? तो वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि सचमुच बड़े अथेंटिक है जी। जो अल्लाह की मंशा थी इस मुतरजिम ने बिल्कुल वो अल्लाह की मंशा के मुताबिक ये उर्दू का तर्जुमा या इंग्लिश का तर्जुमा या फारसी का की है। अब अल्लाह की मंशा को कौन समझ सकता है भाई? अब इसी तरीके से हदीस का भी ये है कि बिल्कुल हजूर अलैहिस्सलाम की जो मुराद और मंशा थी वो एक मुतरजिम जो है बयान करे और हम उसके ऊपर यकीन कर लें कि नहीं बिल्कुल ठीक कह रहा है ये। अच्छा एक ऐसा ना नहीं ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਇਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੀ ਲਾਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ alislam.org ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰਜਮੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਲੀਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਮੈਂਟ ਆਫ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਤੈयब ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਮਰਜ਼ਈ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ जी मुख्तार अहमद साहब, हेलो हेलो आवाज़ आ रही है? वो कार्ड भी ना डाले ना, देख लो। हेलो नहीं नहीं, वो रजूलीत दी ताकत दे आधार करान च मसरूफ करवा ले, कोई नहीं, क्यों टाइम दी गल हुंदी है ना जी, वक्त दी गल, वेल ही नहीं लभदा इन्हां नूं। चौधरी तैयब साहब अगर आना जे ते आ जाओ। नहीं वो ओरल सेक्स मसरूफ, उन्होंने भी नहीं
अच्छा तो ਅੱਛਾ ਬਾਤ ਯਾਰ ਬੜੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਕੀ ਮੌਜੂਦ ਛਿੜਿਆ ਸੀ? वो कुरान पाक का जिन्होंने लिखा हाँ हाँ, कुरान पाक का। अच्छा ये है कि फिर अच्छे तर्जुमों के अंदर आप पढ़ सकते हैं, कंजुल ईमान पढ़ सकते हैं, अल्लाह हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी का तर्जुमा, ठीक है। आप हदीस के तराजुम के अंदर भी आप पढ़ सकते हैं जनाब, वो आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। अल मदीना लाइब्रेरी डाउनलोड कर लें, दावत इस्लामी की है, तो उसके अंदर काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इंशाल्लाह। ऐप अवैस जो है ना दर्जा अल मदीना लाइब्रेरी, जी जी हाँ, सिरातुल जिनान अभी आई है तफसीर तर्जुमा, बहुत अच्छा है, वो उसको पढ़ सकते हैं आप। जी अवैस जज्जा साहब, हेलो जी, ठीक ठाक। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? सब भाइयों का ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र, सब वधिया। तुसीं सुनाओ? ਮੈਂ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰ। ओके ओके वधिया जी। अच्छा वो है वे कि तरीकाकार इलमी मजलस ਦੇ ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਦਸਤੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇ ਵਾਹ ਬੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਪਏ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਅਗਰ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਕਾਲ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਲਮੀ ਮਜਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਲਿਮ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਸਤਫਾਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ GM ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ इल्म की कुंजी किया गया कि सवाल इल्म की कुंजी है। सवाल होगा तो जवाब मिलेगा, सवाल ही नहीं होगा तो जवाब क्या मिलेगा। अब होगा ये कि जब सवाल जवाब ना होंगे, पीछे तीसरी चीज बचती है गप्पे। फिर तीसरी चीज तो गप ही है ना, गप्पे बैठ के मारते रहेंगे, उसका हाल पूछेगा, वो उसका हाल पूछेगा, अच्छा फिर की खादा ही अज, उन्हें क्या यार अज को नहीं लभा, ते बस यही बातें होंगी, की पकाया ही फिर। तो भाई इल्मी एक बात हो रही है, तो फिर इल्मी मजलस में फिर उसके अपने तकाजे हैं, अपने वक़्त को भी बचाएं और इल्मी मजलस के हकूक़ को अदा करें। मजलस का फ़र्क होता है। हाँ, जब गालियों गुलियों की मजलस लगी हो, बराड़ लगी हो, तो उसके अंदर फिर अब्यूज़र शामिल हों, बखुशी शामिल हों, एक दूसरे को गालियाँ निकालें, नप के निकालें, क्योंकि वो मजलस ही वैसी है ना, वो गालियों की मजलस। अस्सलाम वालेकुम जी। ਉਹਨੂੰ ਮਜਲਿਸ ਨਾ ਕਹੋ, ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। वो बस ऐसे आमिर भाई साडे अपने आमिर भाई जिहड़ा ना फजूल ना, पता है क्या, वेले लोगों का काम है ये गालियां निकालना, बस ओदी भैन दी, ओदी मां दी, ओदी है। भाई यार कोई काम करने वाले कर लो, कोई काम होवे कोई करने वाला यार। मतलब गाली ये कोई मतलब गाली दे के समझते हम बड़े तुमन खाए हम, बहुत हम भाई जी, हमने तो बड़े बुर्ज गिरा दिए। हालांकि दुनिया का सबसे आसान काम है गाली, सबसे आसान काम है गाली। बस तो बस बंदे को थोड़ा सा बेगैरत होना चाहिए, तो गालियां बढ़िया, बगैरत हो जाओ तो गालियां फिर नप के कड्डी तरो। नहीं मुफ्ती साहब, मेरा इतने सवाल है। आमिर भाई मैं समझ आ गई है। नहीं मैं सवाल कर करवा मुफ्ती साहब, गल वाला की है, कुछ खामोश ऐसे कीड़े ने कि जिन्हों का हाले तक स्प्रे नहीं बनया, ठीक है, तो उन्होंने गाली जरूर नहीं उन्होंने रहन दिया करो। नहीं भाई, खुद जेड़ा एक बंदा कमीना हो जाए, गंदा हो जाए, तो क्या तुम गंदे हो जाओगे? छड्डो ना, दफा मारो, जाओ यार, जाओ कड्डो। हुण सानू वेखो मुबशर शाह नू कि घट गाल पैंदी है, कि तुसीं की समझदे हो, या ते तुसां फिर कदी सुनी कोई नहीं, ਤੇ ਜੇ ਸੁਣੀਆਂ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਵੱਡਿਓ, ਅਸੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ
ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੰਦੇ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਲੋਕ ਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢੋ। ਉਹੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਸੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆ ਕੇ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਾਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਲੋਹਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਨਾ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅਗਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਮੈਂ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਚਲੋ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਸਲ ਡਿਬੇਟਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਮਾ ਵਕਤ ਹਰ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਯਾਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਰਾਤ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪੈਰ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਗਦਾ ਪਿਆ, ਦਿਨ ਭਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਏ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਗਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੇਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੰਦੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰੋ, ਕੁਫਰ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਲਮਾਤ ਕਰਕੇ, ਮੁਬਾਹਸਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਅਕੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਤਰਬੀਅਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ 42 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ 42 ਬੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਮੂਮੀ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਸੌਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਤਬਕਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਚਲੋ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਲਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੋਂ ਗਾਲਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਆ यार इलम मिलेगा यार, बताओ। ये तालीम हो रही है, ये तरबियत है। कौम को क्या बताना चाह रहे हैं हम? तो ये है कि जब भी बराड़ लगे तो मैं अपने मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत को बस ये कह सकता हूँ, दूसरे जो जली मुजाहिदीन है उनका तो बात ही नहीं है ना, वो जो मर्जी करे। वो तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को कह दिया था कि जिसके अंदर हया नहीं है फिर वो जो चाहे करे, हमारा नहीं उससे कोई तल्लक। मफहूम है। वो माँ बाप भी कह देते हैं बच्चों को भाई कि जा तू खसमा नु खा, जो मर्जी कर। नहीं, इस तो सख्त लफ्ज भी है ना, जा तू मेरा है ही नहीं। हाँ हाँ, वो ही बात यही है। तो भाई मतलब ये कि जिसको वाज़ो नसीहत असर ही नहीं कर रही, उसको फिर छोड़ दो उसके हाल पे। जा यार तू जा, तेरी तेरे वर्गे असी है नहीं भाई, तेरी मजलस से असी बंदे नहीं है, जा तू जाके जो करने कर, जाके परा हो के कर, सानू अपना काम करन दे, नहीं तो असी अपने काम तो भी रह जाने। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ कादियानियों के कादियानी अकायद और नज़रियात कौम को बताएं, कादियानी अकायद और नज़रियात दुनिया को बताएं, कादियानी अकायद और नज़रियात बाहवाला बताएं, हवाले दे दे के बताएं, ताकि जिसको नहीं भी पता उसको भी पता चले, अच्छा यार ओए कादियानियां दे है कीदा है, ताकि कम अज कम यार आपकी बराड़ में आने वाले उस बंदे को एक हवाला तो पता चले कि वो किसी भी कादियानी, दुनिया के किसी कादियानी से भी बात करे तो उसको कम अज कम एक हवाला तो दे के भेजो यार, कि वो एक हवाले पे बात तो कर सके। कि एक घंटा अगर बराड़ उसने सुनी है तो उसको एक हवाला भी अगर आप याद नहीं करवा सके तो अल्लाह दी कसम तुहाडा कोई फायदा ना होया, बिल्कुल कोई ना फायदा होया। तुसां अपना वक्त भी बर्बाद किया तो सब का वक्त बर्बाद किया।
तो भाई ये काम हमारे कोई मौज मस्ती वाले तो नहीं है कि अपने रंज राजी करने हैं या टाइम पास करना है, उस काम के लिए नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हम तो वही वो हैं, डिबेटर हैं, डिबेटें करेंगे हम। हाँ चलो फिर मुफ्ती अब साहब हवाले एक दो नहीं हवाले बड़ा मैं मुश्किल देने है। लगा हूँ अब। हाँ जी मैं कह आमिर इनकी भाई किताबें कुछ पढ़ने कहने इतना चाह रहे सी, मुश्किल मैं है। क्या आमिर भाई कुछ कहने लगे सो? अच्छा नहीं जी। ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਰਾਜਪੂਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੇ ਖਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਰੋਡਾਂ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਫੜਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੀਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗਾ ਮੈਂ। इंशाल्लाह बहुत अच्छा शुक्रिया। चलो भाई यह हवाला एक कुत्ते मार नोट सकते करना हैं। भाई, सिर्फ मैं एक हवाला दवांगा, सिर्फ एक हवाला, ताकि सुनने देखने वाले को कोई एक चीज पता चल जाए, बस ज्यादा नहीं, ज्यादा किताबें नहीं रटवानी अपने आप को। किताब का नाम है जिक्र खबीस और लिखने वाला है मुफ्ती सादक। ये मिर्जे कादियानी ने जो 313 अपने जैली साहबी बनाए थे उनमें से ये एक है। और ये वो था कि जो मिर्जे कादियानी के करीब ही रहता था। अच्छा जी, ये किताब का ये ओल्ड एडिशन है अभी मेरे पास, तो वैसे तो ये पूरी किताब ही पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है, एक चीज़ सिर्फ मैंने यहाँ पे दिखानी है। ये ले जी सफ़ा नंबर 38। वैसे तो ये सफ़ा 34 के ऊपर भी ये खलवत है, ये चलो फिर कभी सही। तो ये ले जी सफ़ा 38 के ऊपर हम आ जाते हैं और उन्वान है कि ओनू कुछ वेंदा है, यानी उसको क्या दिखाई देता है। अब सुनिएगा जी, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के बारे में मुफ्ती सादक लिखता है कि हज़रत मसीह मूतर अलैहि शलवार के अंदरूने खाना एक नीम दीवानी सी औरत बतौर खादमा के रहा करती थी। एक दफ़ा उसने क्या हरकत की कि जिस कमरे में हजरत साहब बैठकर लिखने पढ़ने का काम करते थे, वहाँ एक कोने में खुरा था जिसके पास पानी के घड़े रखे थे। वहाँ अपने कपड़े उतार कर नंगी बैठकर नहाने लग गई। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, वहाँ अपने कपड़े उतार कर और नंगी बैठकर नहाने लग गई। कहाँ पर? मिर्ज़े कादियानी के मकतब के अंदर। मिर्ज़े कादियानी ने जहाँ किताबें बैठ के लिखता था, क्योंकि मिर्ज़े कादियानी को दिन और रात में 100 दफ़ा टट्टी मुतर आता था, तो उसने उसी कमरे के एक नुक्कड़ में जो है ना वो लटरीन का इंतज़ाम कर दिया था, खुरा शुरा बनवा दिया था, ताकि यहीं पे बैठ के फरागत करके तो बाद में किताबें लिखनी शुरू कर दे। यार मलक तेरी तरफ वॉइस डबल हो रही है, नोट कर। कोई वॉइस जी आ रही है। अच्छा अच्छा जी, वहाँ अपने कपड़े उतार कर नंगी बैठ के नहाने लग गई। हजरत साहब अपने काम तहरीर में मसरूफ़ रहे और कुछ ख्याल ना किया कि वो क्या करती है। जब वो नहा चुकी तो एक और खादमा इत्तफाकन आ निकली। उसने उस नीम दीवानी को मलामत की कि हजरत साहब के कमरे में और मौजूदगी के वक़्त तूने ये क्या हरकत की। तो उसने हंस कर जवाब दिया, इनू कुछ वेंदा है, यानी इसे क्या दिखाई देता है। आप अंदाजा करें, ये वो शख्स है कि दावा जिसका है कि मैं अल्लाह हूँ, मैं अल्लाह का बेटा हूँ, मैं अल्लाह की बीवी हूँ, मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद तक तमाम नबी और रसूल मैं ही हूँ, मैं इमाम मेहदी हूँ, मैं मसीह मऊद हूँ, मैं राम हूँ, कृष्ण हूँ, बुद्ध हूँ, जरतश्त हूँ, बाबा गुरु नानक हूँ, खान
मुझे किसी ने बताया है कि मेन वजह ये है कि मैं कभी नहीं कहता कि डबल टैप करो डबल या टैप करे करो। हाँ डबल टैप डॉक्टर और साहब शेयर डोंज टैप भी वैसे पता कि अपने मुसलमान जिन्ने भी असद भाई आए ने ਸੁਆਬ ਲੈ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਨਮਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ 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 ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੇਲਮੀ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਅੰਮਾ ਸ਼ਾਇ ਕੋਨੀ ਫਿਰ ਨਬੀਆਂ ਤੱਕ ਪੜ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਬੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇ ਹੀ ਕੋਨੀ ਜਿੱਥੇ ਤੌਹੀਦ ਬਿਆਨ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਗੁਸਤਾਹੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਨੀਮ 10 ਅਲਾਮਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ 10 ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਲਾਮਤ ਸੀ ਜ਼ਨੀਮ ਹਰਾਮੀ ਨੁਤਫਾ ਹਰਾਮ ਹਾਂ ਤੋਹੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੇ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੋਹੀਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹਲਾਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੋਹੀਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਨੁਤਫਾ ਹਰਾਮ ਇਹ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਕੁਲੀਆ ਹਲਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਹਲਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਬਸ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਅਸਲ ਚ ਨੁਤਫਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਹੋਈ ਹੈ ਖਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਜ ਕੱਢੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰਾਓਗੇ ਉਹਨੇ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਹਰਾਮੀ ਹਰਾਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਨਸਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੋ ਜ਼ਨਾ ਨਾ ਕਰੋ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਗੁਸਤਾਖ ਰਸੂਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ मुफ्ती साहब है गुस्ताख रसूल तो याद आई असद भाई भी वेलकम हो गया मुफ्ती साहब अस्सलामुअलैकुम जी सब मुसलमान भाइयों को माँ सिवाय कादियानियों मरसियों गोबर सिंह मिर्जा सीनियर जूनियर के मानने वालों के ਵਾਲੇकुम अस्सलाम मुफ्ती साहब है शायद ਓਏ असद ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਂਝ ਹੀ ਕਹਿ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕੀਤੀ अच्छा मुफ्ती साहब मैं असद भाई को शायद वो वीडियो आ गई होगी मुफ्ती साहब इतने मिर्जे इंजीनियर ਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਵੇ ਉਹਨੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਲੈਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਲੀਜ਼ ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਨਸੀਬਾ ਕਲਮਾਤ ਬੋਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗਾ ਜਾਂ ਅਸਲ ਓਏ ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਰਜੂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ 12 ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾ ਹਰਾਮੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਹਰਾਮੀ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਰਾਮੀ ਪਿਓ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੱਝ ਦੀ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਫਜ਼ੀ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਮੁਲਹਿਦ ਤੇ ਲਿਬਰਲਜ਼ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਰਦ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਸਤਾਖਾਂ ਦੇ ਗਿਰਦ ਉਹ ਕੁਝ ਘੇਰ ਲਿਆ ਉਹ ਸਾਹਿਲ ਅਦੀਮ ਨੇ ਕੁਝ ਘੇਰ ਲਿਆ ਕੁਝ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਵੇਦ ਗਾਮਦੀ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਕਾਸਮ ਹਾਂ ਬਸ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਤਬਕਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਨਾ WhatsApp ਦਾ ਮਲਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਕੀ ਛਤਰੋਲ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮਰਜ਼ਈ ਵਾਵਾ ਐਡ ਨੇ ਤੇ ਦਿਨ ਵਾਰ ਨਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਈ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਵਕਾਸ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਨਾ ਗੱਲ ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੁਣ ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦੋ ਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਮਗਾਹ ਨੂੰ ਚਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਨਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਉਹ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੱਭ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਡਿਲੀਟ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਗੈਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜੀ ਮਰਦਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ। ਅਸਤਗਫਿਰullah। ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਜਦੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਲਹਿਦ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਨਾ 70 ਤੋਂ 80% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅਲਹਾਦੀਅਤ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਇਲਹਾਦੀਅਤ ਦੀ ਹੈ, ਇੰਝ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀ ਇਹ ਖੁਦਾ ਕੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜ਼ਹਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਯਕੀਨ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਇਲਹਾਦੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੀਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਨ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾ ਸਮਝ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਲੀਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੰਨਤ ਜਾਂ ਜੰਨਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੂਰ ਦੀ ਵੇਖੋ ਉਹ ਕੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਫਰ ਹੈ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਦਾ ਹੁਣ ਨਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜੀ ਉਹ ਡਨ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸ ਇੰਝ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ, ਕਾਲ ਕਰੋ, ਕਾਲ ਪਾਓ। ਤੇ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੱਲੇ ਵਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਏ ਤੇ ਚੱਕੋ। ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ ਨਾ, ਟਿਪ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੰਦਾ। ਇੰਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ 4 ਸ਼ੋਹਰ ਲੱਭਣੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਦੇਦਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਰਦਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ 4 ਸ਼ੋਹਰ ਹੋਣਗੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਡਿਬੇਟ ਕਰਕੇ ਲੱਭਣੇ ਨੇ। ਅਸਦ ਟੈਟ ਹੈ ਅਸਦ। ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਚੌਕਸ ਸਹੀ ਟੈਟ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ YouTube ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਿਲ ਅਦੀਮ ਦਾ ਕੀ ਸੀਨ ਹੈਗਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ? ਉਹੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ। ਅੰਦਾਜ਼ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਮੁਨਫਰਿਦ ਹੈਗਾ ਘੇੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੁਨਫਰਦ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਨਫਰਦ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਨਫਰਦ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁਨਫਰਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਨਫਰਦ ਚੀਜ਼ ਦਵੋਗੇ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਂਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲੇਗੀ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਨੁਸਰਬਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਲਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਨੁਸਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ 4 ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਏਡੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਜੇ ਉਹ ਤੇ ਮਸਤੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ। ਤੇ ਨੁਸਰਬਾਜ਼ ਜੀ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम सारे भरावां ਨੂੰ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਮੁਫਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ
ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਮੁਫਤੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਜੀ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਿਰਫ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਆਏ ਨੇ ਭੈਣ ਚੋਦ ਗੰਦੇ ਅੰਡੇ ਆਏ ਨੇ ਮਰਦਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਓ ਨਾ। ਨਾ ਵਾਹ ਯਾਰ ਭਾਈ ਕਹੋ ਉੱਤੇ ਆਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਜਵਾਬ ਗੱਲ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੇਂਜ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਰੇਂਜ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਟਾਈਮਜ਼ YouTube ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਰ ਜਿੰਜ ਦੀ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਦੇ ਉਹ ਖਵਾਤੀਨ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਸਤਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਖੁਦ ਕਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਅਸੀਂ ਦਲਾਇਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਵਾਸਤੇ ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਹਾਣਾ, ਉਹ ਗਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਨੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਲਾਂ। ਹਾਂ, ਦਲੀਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਢਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਦੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 2016 ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ YouTube ਤੋਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਰਦਾਦ ਇੰਝ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਝ ਨੱਸਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੇ TikTok ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਨੱਸ ਜਾਣ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ TikTok ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ TikTok ਤੋਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੱਸ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕੰਨ ਟੁੱਟੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਸਪੇਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ X ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਹੁਣ X ਦਾ ਰੌਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਲਾਉਡ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਪੇਸਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਮਤਲਬ ਚਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਿਬੇਟਰਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੂਨ ਮਮਾਲਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ X ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ X, ਤੇ X ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਓ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਤੰਗ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੜੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੁਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਟਵਿੱਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੰਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ID ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਰਬੇ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਮੈਂ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। बाजवा ग्रुप भाई कॉल पे आ जाओ, अपने जज्बात उधर आके आप इजहार कर लो अपने ख्यालात का, हम आपको जवाब देंगे। और दूसरी मैं मुफ्ती साहब गल एक होर पुछनी सी, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾइंड रोस्टर ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲਿੱਤਰ ਭੇਜ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਢਾਏ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿੱਤਰ ਫੇਰਿਆ ਮਰਜ਼ਈਅਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਫੇਰਿਆ ਹੀ ਫੇਰਿਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ਈਅਤ ਨੂੰ ਐਸਾ ਗੰਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਇਹ ਵੇ। ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਲੀਫੇ ਦਾ ਦੋਤਰਾ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਘੇਰੇ ਚੌਥੇ। ਇਹ ਮਾइंड रोस्टर ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਸਲੀਮ। ਹਾਂ, ਮੀਰ ਸਲੀਮ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
ਮਰਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਮੀਰ, ਹਾਂਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੱਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਰਾਸੀ ਜੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੁਲਹਿਦ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਵ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਤੀ ਸੀਆਂ ਲਾਂਤਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਜ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਹੁਣ ਇਲਹਾਦੀਅਤ ਦੀ ਤਰਫ ਜੰਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮੁਰੱਬੀ ਇਲਹਾਦੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੁਲਹਿਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਉਹ ਇਤਨਾ ਕੁ ਗਲੀਜ਼ ਹੈਗਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਬਾਸੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਪਾਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਲੀਜ਼ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਪਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ। ਉਹ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਵੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਬੜਾ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੜ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੰਜੀ ਠੋਕੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਦ ਭਾਈ ਪੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਅਸਦ ਭਾਈ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਠੋਕੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋਈ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇੰਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਜਾਂ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਦ ਵਰਗੇ। ਬਸ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਇੰਜ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮਾਈਕ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੜਾ ਮਾਈਕ ਸ਼ਾਈਕ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਬਾਂਦਰ ਭੈਣ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਾਇਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਹਿਕੀਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਔਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਦੱਲਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਬਗਾਵਤ ਉਹ ਜਨਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਧਮਕਾਣਾ, ਗਾਲਾਂ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਫਤਵੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੀਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਉਹਨੇ 17 ਕੈਸਰੀਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਮਲਕਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਜੋ ਕਸੀਦੇ ਗਾਏ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ਤੱਕ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਫਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਦਰਜੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ 50 ਘੋੜੇ ਵੇਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐ ਨਾ ਭੁੱਤਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਗਾਲਾਂ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਲੋ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਹਿਲੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮਾਈਕ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੈਗਾ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਕੁੱਤਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ, ਫਿਰ ਨੱਸਿਆ। ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਅਸਦ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਦ ਭਾਈ ਜਨਾਬ ਜੀ ਗਏ 2 ਘੰਟੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚੱਲੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਫੋੜ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਧਰ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ 7 ਬਚਨ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਭ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਦਿਖਾਇਆ। लेकिन उसने वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ने गुस्ताखी की किताब लिखी हुई है, रसाला। ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਐਸਾ ਗਲੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। 7 ਬਚਨ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਉਹ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾ।
ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਆਓ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਜੇ ਇਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਰਸੂਲ, ਉਹਦੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਨਾਮ ਨਾ ਲਵੋ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਔਰ ਆਰੀਆ ਦੇ ਖੁਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਫ ਤੋਂ 10 ਉਂਗਲ ਥੱਲੇ ਵੇ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਆਰੀਆ ਹੋਏ ਬਿਫਰੇ। ਉਹੀ ਕੜੀ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਹੀ, ਐਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਕਸਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੀ ਹਾਂ ਉਕਸਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਐਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਗਾਜ਼ੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਤਰਾਮ ਦਾ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬੁਲੰਦ ਦਰਜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਕਾਮ ਹੋਏ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਣਾ ਜੇ। ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਹੈਗੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਣੀ ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖਣਾ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰੋ। ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਸਦ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਮਾਜਰਾ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਉਹ 7 ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈਏ ਸਾਰੀ, ਹਵਾਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸੇ। ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੱਢਣ ਗਾਲਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 100% ਹੱਥ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਫੜਦੇ ਨੇ, ਵਿਫਰ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਹਦ ਰਲੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਲਾਂ, ਬਾਈ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਐ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਰਲੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਐ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਰਾਡਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂਦੇ 7 ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਬਸ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਗਾਲੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕਈ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਡਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਅਸਦ ਭਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਲਤ ਮਲਕ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲਾਈਵ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਲਾਈਵ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨ ਹੋਵੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਂਝ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਪੀਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਦੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਔਰ ਇਹ ਉਹ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਥੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤਲਤ ਮਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਰਾੜ ਦੀ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਲੱਗਾ ਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਅਸਦ ਭਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਉਂਝ ਵੀ ਜਿੰਜ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਨ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਏਥੀਸਟ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਏਥਿਸਟ ਹੋਏ,
ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਉਹ ਡਿਸਕੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਜੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਹਰਾਮੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਤੀ ਪਤਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਤੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਔਰ ਜ਼ਿਆਤੀ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਏਥੀਇਸਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੱਟੇ ਨੂੰ। ਮਰਜ਼ੱਟੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਏਥੀਇਸਟ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਤਮਸਖਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਉਜ਼ ਬਿੱਲਾ। ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ? ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਖੱਚ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੱਚਾਂ ਬਹਾ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਹਾਂ ਤਰਜਮਾ ਕੋਲੋਂ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ। उसी ब्रोड पे जो खालसा की ब्रोड पे वो माइंडर में फिर इमाम अहमद रज़ान बरेलवी साहब की वो किताब साहब की सर उसने जो है उस दिन जब उसे लित्र पड़े हैं ना मेरे से, उस दिन वो फिर बिफरा है। बिफर के वो उसने जब देखा मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा, उसने काबरीन को गालियाँ निकाली हैं, उसने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसने उनका गुस्ताखियाँ की हैं, सहाबा की गुस्ताखियाँ की हैं बकायदा। फिर सीधा उसने अटैक जो है आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है। वो थल्लों टुरिया उत्ते तक गया उन्हें, यानी कि उन्हें दास दिता कि वो पक्का मुल्ल देगा, गलीज का पुत्र है। बिल्कुल। अच्छा उस्ताद जी, वो वाकई किसी तीसरे घेड़े चौथे का दो त्रै इन्हां चों? हाँ जी, सच्ची, ये सच्ची गल्लां जे। किहड़े खलीफे दा हैगा उस्ताद जी? वो दो त्रै तीजे दा कि चौथे दा? ए मिर्जा ताहिर दा जे, ਮਿਰਜ਼ੇ ਤਾਹਿਰ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰੱਬੀ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਤਿਮ ਹੈ, ਗੁਸਾਹੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਲਾਈਵ ਤੇ ਲਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਅਰੇ ਸੁਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਜ਼ਿਕਰੇ ਖਬੀਸ ਦਾ ਸਫਾ 38 ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਕੋਈ ਪਰਨਾਨੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਹੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬਰਕਤ ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੰਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਲੇ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੇਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ। ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਚ ਟੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਆਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੋਖਮ ਹੀ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਹੀ ਬਕਣੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਇੰਜ ਵੇ ਕੇ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਪਏ ਫਜਰ ਦੀਆਂ? ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੇ ਬਵੋ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ 3:30 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਹੱਜੁਦ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਧਰ ਆਹੋ, ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਭਾਈ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद जी मेरे से भी असद भाई, मलक भाई फॉलो बैक दे दियो ते इंशाल्लाह गपशप होंदी रहेगी। नवाब भाई मैं ते बहुता इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।